करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद पादपद्म मोर प्रणाम। यही श्री अरविंद पाठचक्र योगदान करथिबा एवं अंशग्रहण करथिबा समस्त दिव्य अभिषेक भाई को प्रणाम। आमर आज आलोचनार विषयटी रही क्रिएटिव एक्टिविटी, जहाँकि आम प्रभु रचना से योग पत्रावली लेक्चर योग वॉल्यूम 2 रु पढ़ुचे। सृजनशील कर्म माध्यम आम केमती साधना करिपरिबा, जहाँकि आमको युक्त करिवो हे दिव्य परम सत्तांक सहित चेतना को उत्तोलित करिवो तांकरी दिगरे कर्म गुड़िक किभଳି भावरे दिव्य होई उठिवो। तेबे आमे सेई विषय पढ़ुथिले कलात्मक समस्त कर्म गुड़िक उपरे, तापरे आमे साहित्य सर्जना उपरे पढ़िले एवं तापरे पढ़िले जे पेंटिंग उपरे चित्रकला उपरे स्वतंत्र भावरे केमती साधना करा जाय पारिबो ताहाकू योग साधना मार्ग रे आमे किभଳି व्यवहार करि परिबा। आजिर विषयटी सेई संबंध रे रहिछि सिंगिंग उपरे। गायन गीत गाइबा आम मानक मध्यरु अनेके एबे भाई केते सुंदर गीतटी मानक निकट रे निवेदन करुथिले, बहुत भावपूर्ण भावरे ताहार भक्ति एवं ताहा भितरु समस्त अंश को सत्ता को समर्पण करदेला भली भाव प्रस्फुटित होतिला। सेमिति आमे अनेके प्राय समस्ते एमती गीत गाई मांक निकट निजको निवेदन करिवार प्रचेष्टा भी करिथौ। आउ केते अछंती अपा भाई माने जे माने कि सिंगिंग टिकु बा गीत गाइबा टिकु तांकर जीवन रे एमिति मुख्य स्थान दैछंती, जहाकू नै तांका जीवन रे एही गीत गाइबार क्रियाटिकु कर्मटी एक गुरुत्वपूर्ण स्थान अधिकार करिछि एवं ताकू नेकरी योग साधना सहित केमिति युक्त हेई रहिबो ता संबंध रे अनेक किछि हमर जानिबार मध्य बाकी अछि। प्रभुंकर चिठी गुडी करू से उत्तर आज पाइबा। एमिति केते साधक पंडितेरी रे एमाने गीत गाउथिले, अभ्यास करथिले। साहनादी को कथा में जानिछे केते सुंदर भावरे मांक निकट रे निजको निवेदन कर देउथिले सेई गीत गाइबा भितरे एवं अनेक प्रश्न सेमिति लेखिछंती। श्री अरविंद पाखक साहनादी मध्य केते चिठी पत्र देइछंती प्रभु को ए संपर्कीय प्रभु तार उत्तर भी देइछंती। एमिति आज गोटे उत्तर पढ़िबा। व्हाट यू राइट अबाउट द सिंगिंग इज परफेक्टली करेक्ट। जहाँ से लिखिथिले ताहा पूरा पूरी ठीक अछि बोली प्रभु कहउछंती। एबे सुबिथिबो बोधे भाबुछि। तापर कहउछंती जे जहाँ लिखिछंती ताहा पूरा ठीक अछि। You sing your best only when you forget yourself and let it come out from within without thinking of the need of excellence or the impression it may make. आमे जेतेबेले गीत गाउछु ए गीत गाइबार शैली को आमे किभଳି भाबरे अधिक साधना अभिमुखी करि परिबा ताहा ही प्रभु तार स्वतंत्र धाराटी एठी हमको बतै दिछंती। You sing your best only when you forget yourself। ए कथाटी हमको करबा को हबो जेतेबेले आमे गीत गाउछु। गीत गाइबा हमर प्रोफेशन हे पारे, हमर पैशन हे पारे। हम भितरे गोटे खुशी पाई आमे गाइ पारू, निजको निवेदन कर देबा लागि गाइबार अभ्यास करि पारू बा गीत गाइबाटी आम जीवन रे पेशा भली मध्ये आमे व्यवहार करि पारू। किंतु योग साधना मार्ग रे एति छाड़ीबार आवश्यकता नाही।
ତାକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଯେମିତି ଗୀତ ଗାଉ ତାହାର ଆହୁରି ଦିବ୍ୟତର ସ୍ତରକୁ ତାକୁ ଉଠେଇ ନେବାର ଅଛି। ତାହା କେମିତି ହବ? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଉତ୍ତରଟିରେ ସେଇ ସାଧକ ବା ସାଧିକାଙ୍କୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ୟୁ ସିଙ୍ଗ ୟୁର ବେଷ୍ଟ ଓନ୍ଲି ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ଫରଗେଟ୍ ୟୁରସେଲ୍ଫ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁମେ ଗାଇ ପାରୁଛ ଗୀତଟି। ତୁମର ଗାୟନ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ହେଇପାରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠି କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ତାହା ନୁହେଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଆମେ ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ବା ଗୀତ ଗାଇବାର ସେଇ କ୍ରିୟା କର୍ମ ସହିତ ଆମେ ସାଧନାଟି ଯୋଡ଼ିବୁ, ଆମ ଭିତରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ପ୍ରଥମେ ହବ। ଆମେ ଗାଇବାନି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କହିଲେ ଏଇଠି ପୁଣି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା, let it come out from within without thinking of the need of excellence or impression it may take। ଆମ ଭିତରେ ଭାବ ଆସେ କେମିତି ଗାଇବି, କଣ ଗାଇବି, ଭଲ ଲାଗିବ କି ନ ଲାଗିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ ଶୁଭିଲା କି ନ ଶୁଭିଲା, ମତେ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତଟି ମୁଁ ଗାଇଲି ଏଇଟା ଭଲ ସେମାନେ କହିଲେ କି ନ କହିଲେ, ଏମିତି ଭାବଟି ଆମର ଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗାୟନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବା ଗାଇଥାଉ ଗୀତଟିଏ, ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଭାବଟିଏ ଆମକୁ କବଳିତ କରିକି ରଖିଥାଏ। ତେଣୁ କଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଗାଉଥାଉ ସେଇ ଭାବଟି ଆମ ଭିତରେ ପୁରାପୁରି ଆମ ସହିତ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଗୀତ ଗାଇବାର ଯୋଉ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ତାହା ଆମେ ଏଠି ପାଇପାରୁନୁ। ତେଣୁ କଣ ହୁଏ, ସେଇଠି ଆମର ଯୋଉ ଗାୟନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ତାହା ହେଇପାରେନି, ଏଠି ପ୍ରକଟିତ ହେଇପାରେନି। କାହିଁକି ନା ଆମ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ରହିଲା, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବଟିଏ ରହିଲା ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଣ ଲାଗିବ କେଜାଣି, ଭଲ ଶୁଭିବ କି ନାହିଁ, ଭଲ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ, ଏଇ କଥାରେ ଆମେ ରହିଗଲା ମାନେ ସେଇ ଗାୟନଟି ଉପରେ ୟାର ପ୍ରଭାବ ପଡିଯିବ। ତେଣୁ ତାହାର ଯୋଉ ପ୍ୟୁରିଟି, ଗାଇବାର ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ଗାଇବା ଭିତରେ ନିଜକୁ ଭୁଲିଯିବାର ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକତା ତାହା ଏଠି ଆଉ ହେଇପାରିଲାନି। ଆମେ ପୁରା ନିଜକୁ ଭୁଲିଯିବା, ମୁଁ ଯେ ଗାଉଛି ସେଇ କଥା ଆମର ରହିବ ନାହିଁ। ଏଇଠି ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ମତେ ଲୋକମାନେ ଭଲ କହିବେ କି ମତେ ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦ କହିଦେବେ କି, ମୁଁ ବଢିଆ ଗାଉଛି ଭଲ କହିଲେ କି ନ କହିଲେ, ବା ମୁଁ ଗାଇଲି ମନ୍ଦ ଶୁଭିଲା କି କାହାକୁ, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଏପଟର ଭାବନାଟି ହଉ ବା ସେପଟର ଭାବନାଟି ହଉ, ଯୋଉଠି ବି ରହେ ସିଏ ଆମକୁ ଆମ ନିଜକୁ ଭୁଲିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଭୁଲିବାକୁ ଦିଏନି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମତେ ଲୋକମାନେ କଣ କହିବେ ବା ମୋର ଗାଇବାଟି କେମିତି ହେଲା, କଣ ନାହିଁ, କଣ ଗୋଟେ ଆସିବ ଏଠିକି ମନ୍ତବ୍ୟ, ଏଇଥିରେ ରହିଛୁ। ବଢିଆ ହେଲା ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିବ, ଯଦି ଭଲ ନ ହେଲା ଭାରି ମନ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ବା ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଭୁଲ କରିଦେଲି, ଆଉ ଯିଏ ଜାଣିପାରୁଥିବ ସିଏ ଭାବିବ ଗଲା ସବୁ, ଏମିତି ମନୋଭାବଟି ଆସେ। ନିଜକୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଭୁଲି ପାରୁନା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁର ঊର୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯଦି ଆମେ ଗାୟନକୁ ନେଇକି ସାଧନା କରୁଛୁ, ବା ଗାୟନ ଆମ ଜୀବନରେ ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଆମେ କରୁଛୁ। ଆମ ଯୋଗ ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଆମେ ମଝିରେ ମଝିରେ କରୁଛୁ, ବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆକୁ ନେଇକି ବି ସାଧନା ଦେଇ ଯେମିତି ସାଧନା କରୁଥିଲେ ସେମିତି ବି ସହିତ ସାଧନା ବି କରାଯାଏ, ତାକୁ ନେଇକି ଗୀତ ବୋଲାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡିକ ଭାବଟି ଆମ ଭିତରେ ରହିବନି ଯେ ମୁଁ ଭଲ ଗାଇଲି କି ଖରାପ ଗାଇଲି, ମତେ କିଏ କଣ ଭାବିଲା କି ନ ଭାବିଲା, ତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯିବ ଭାବ। ସେଇଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବନା ରଖି ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ପଡିବ। The famous singer should indeed disappear into the past. It is only so that the inner singer can take her place. ଯଦି ଜଣେ ଫେମସ ସିଙ୍ଗର, ଜଣେ ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ହଜିଯିବା ଦରକାର ଅତୀତ ଭିତରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ କୁଆଡେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରେଇଦେବା ଦରକାର ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳେ। ସିଏ ଯଦି ଗୀତ ଗାଉଥିଲା ବେଳେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଧରି ରଖିଥିବେ, ନିଜ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ନିଜକୁ ସେ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱଟିକୁ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଜଣେ ଫେମସ ସିଙ୍ଗର ହେଇପାରିବେନି। ତାଙ୍କର ଯଦି ଇନର ସିଙ୍ଗର
ଏଇ ଜାଗାଟି ନବ ତାଙ୍କର ଆନ୍ତର ଯୋଉ ଗାୟକ ସିଏ ଯଦି ଏଠି ଆସି ସ୍ଥାନଟି ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଏଇ ଯୋଉ ବାହ୍ୟ ଲୋକଟି ଯେ ଗୀତ ଗାଉଛି ଆମେ ସିଏ ଯଦି ହଜିଯିବା ଦରକାର, ସେ ଅତୀତରେ କୁଆଡେ ମିଳେଇ ଯିବା ଦରକାର, ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲୁପ୍ତ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ଏମିତି ସେ ନିଜକୁ ଭୁଲିବ, ଏମିତି ଭୁଲିବ ଯେମିତି ତାର ଏଠି ସିଏ ବୋଲି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଏଠି ନାହିଁ, ସେ ପୁରା ହଜି ଯାଇଛି କୁଆଡେ। ତା ଅନ୍ତର ଭିତରର ଯୋଉ ଗାୟକଟି, ସେ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ସ୍ପର୍ଶ ନେଇକିରି ଯୋଉ ଗାୟକଟି ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ସିଏ ପ୍ରକଟିତ ହେବେ ଏବଂ ସିଏ ହିଁ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବେ, ଗୀତ ଗାଇବେ। ଏଇ ବାହ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟି ସେଠି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ଧାରଣ କରି ରହିନଥିବ, ସେ ପୁରା ଅତୀତରେ ମିଳେଇଯିବ ଯେମିତି, ଏଭଳି ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସେ ହରେଇଦେବା ଦରକାର, ନିଜକୁ ଏମିତି ଭୁଲିଯିବା ଦରକାର। ଏତିକି ଯଦି ନହେଲା, ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ନେଇକି ସାଧନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। The famous singer should indeed disappear into the past. It is only so that the inner singer can take her place. ଆଜି ଯିଏ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକ, ତାଙ୍କ ମନମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ବଢିଆ ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବଢିଆ ଲାଗିଲା, କି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ ଫେମସ ସିଙ୍ଗର ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ମନେ ପକେଇବା, ତାଙ୍କର ଗୀତ ଗୁଡିକ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଚମତ୍କାର ଲାଗେ ଏବଂ ସେଇ ଭିତରେ ସେମାନେ ବି ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱଟାକୁ ଯଦି ଧରି ରଖିଲେ ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ଅମକ ନାମକ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକ ଏବଂ ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଛି, ଆଜି ମୋର କନସର୍ଟ ଏଇଠି ହଉଛି, ଗୀତ ଗାଉଛି, ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏମିତି ପରିବେଷଣ କରିବି, ଏତେ ଭଲ ଗୀତ, ସେମିତି ଯଦି ରହିଲା ସେ ବାସ୍ତବରେ ସାଧନା କରିପାରିବେନି। ହଁ, ଗୀତ ଗାଇବେ, ଲୋକମାନେ ଭଲ କହିବେ, ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବଢିବ, ସବୁ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ସାଧନା, ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନା ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ସାଧନା ହେଇପାରିବନି। ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନା ଜଣେ କରିପାରେ, ଗୀତ ଗାଇପାରେ ଭଲ ଭାବେ, ଭଲ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୀତକୁ ନେଇକିରି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହବାର ଯୋଉ କ୍ରିୟା, ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବନି। ସେଠି ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱଟି ଲୋପ ପାଇବା ଦରକାର। ଯଦି ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱଟି ସେଠି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ବସିଛି, ରହିଛି, ତେବେ ସେଇ ଅନ୍ତର ଭିତରର ଗାୟକ କେବେ ସୁର ଧରି ପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଇ ବାହ୍ୟ ଗାୟକଟି ଫୁଲି ଉଠୁଥିବ ଗୀତ ଗାଇକିରି, ଅନ୍ତର ସହିତ ଯଦି ସ୍ପର୍ଶ ନ ହୁଏ, ଅନ୍ତର ଚେତନା, ଅନ୍ତର ଗାୟକ ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ଏଇ ବାହ୍ୟ ଗାୟକ ହିଁ ସବୁ କିଛି ହିଁ ରହିଥାଏ, ତେବେ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ, ଗାୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ ସାଧନା ଅସମ୍ଭବ ହେଇପଡିବ। ସେମିତି ଗୀତ ଗାଇବୁ କିନ୍ତୁ ସାଧନା ବା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହବା କ୍ରିୟାଟି ହେଇପାରିବନି। I meant exactly the same thing as when I wrote to you that the famous singer must disappear and the inner singer take her place. এই কথাটি ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛନ୍ତି, ଫେମସ ସିଙ୍ଗର ଟା ଡିସାପିୟର କରିବ, ସିଏ ଉଭାନ ହବ, ସିଏ ହଜିଯିବ, ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏଠି କିଛି ନଥିବ। ଆନ୍ତର ଗାୟକ ସିଏ ହିଁ ଗାଇବେ ଗୀତ, ତାଙ୍କର ଜାଗା ନେବେ ଏବଂ ସିଏ ଗାଇବେ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ସିଙ୍ଗିଂ ମଷ୍ଟ କମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସୋଲ୍ ୱିଦିନ୍ and it must be for the divine. ସେ ଅନ୍ତର ଗାୟକ କଥାଟି ଯାହା କହିଲେ ତାକୁ ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସିଙ୍ଗିଂ ମଷ୍ଟ କମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସୋଲ୍ ୱିଦିନ୍, ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଗାୟନଟି ଆସିବା ଦରକାର। ଯୋଉ ଗାଇବାର ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସେ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିବେଦିତ ହେଉଥିବା ଦରକାର। ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଯୋଉ କଥାଟି ମନେ ପଡେ ତାନସେନଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଆକବରଙ୍କ କଥା। ତାନସେନ ଯେତେବେଳେ ରାଜ ଦରବାରରେ ଥିଲେ ଆକବରଙ୍କର, ସେ ସବୁବେଳେ ଗୀତ ଗାଇକି ଶୁଣାନ୍ତି ଆକବରଙ୍କୁ। ସେତେବେଳେ ସେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି
अकबर पूरा विमोहित हो जाती, एमती विमोहित हो जाती से भारी प्रशंसा करती, केतबेले निज गलारू रत्नहार काढ़ी बेकरे लंबे दियंती, भारी बाहबाह करती, करताली रे सभा गुंजी उठे, पूरा एते जोर तंकर प्रशंसा हुए। तानसेन एते सुंदर गीत गाती, तांको कहती अकबर जी यू आर द ओनली वन, माने ए टाइप रो तांको प्रशंसा करना, तुमे ही एक ही से संगीत गीत गायक जी गाउछ, तुम भले द्वितीय के नहांती एमती कहती। तापर दिने अकबर को मन रे आसी जे जदि तुमे एते सुंदर गीत गाउछ, तुमे तो काटो गोटे शिखिथिबो ना, से जहां कोठे शिखिछ सी केमती गांती थरे मते सुनिबाकू इच्छा होछि। से कौन अकबर पचारे तानसेन को, से कहले मोर गुरु होचंते स्वामी हरिदास, जे कि वृंदावन रे रहंते ना, तांको थरे डाको, एठी आमे तांकर गोटे गायन कार्यक्रम करिबा एवं मु तांकर गीत को सुनिबी। से कहले ना मो गुरुदेव आसीबेनी। कहीं आसबेन ना, जदि आपण को तांकर गीत सुनिबाक अछि तांको पाखक आपण को जीवा पड़े, ये आसबेनी आपण को कथारे एठी आपण को गीत सुनाइबे बोली। एमती कि अद्भुत कथा, कहीं गीत तो गाइबे आउ कहीं आसबेनी ना ना, आपण पाखक जीवा पड़े। अकबर तथापि अकबर जेहेतु से सौंदर्य प्रेमी थिले, से कला प्रेमी थिले, से सेतु कहले ठीक अछि मु जीबी। तापरे कहले केतेबेले सुनिबा तांको जाईकी रिक्वेस्ट करबा, तांको पाखु से तांको जो रहुथिले आश्रम रे, तांको कहले जाईकी तांको रिक्वेस्ट करबा आउ तांको से गीत गाइबे। ना ना ना, तानसेन मना करछन, ना ना, तांको पाखु को जाईकी तांको रिक्वेस्ट कले से गाइबे, ये पुणी की कथा। जदि आपण गोटे कोइली को रिक्वेस्ट करियो से कोन गाइबो, एमती कहले तानसेन। तापर से कहले ताहले कोन करबा ना, जेतेबेले तांको इच्छा हो से गाइबे आउ सेतेबेले आपण सुनिबे। केतेबेले से गांधी सबदिन गांधी, किंतु केतेबेले गांधी ना, जेतेबेले स्वामी हरिदास जी मो गुरु जी ये सबदिन से जमुना कूल रे गोटे वृंदावन में रहउतिले ना, जमुना कूल रे गोटे कुड़िया भीतर से रहुचंदी। जेतेबेले अर्ली मॉर्निंग रे 3टा राति से गाधेबा को जिबे भोर भोर, सेतेबेले से गाधे सारंती, सेतेबेले तांको कंठरु सुमधुर संगीत झरी आसे, आनंद पूरा भरी जाए चतुर्थी कर। आपण जदि सेतिकी बेले सुनिबे ताले सुनिबे, आपण रिक्वेस्ट कले से गाइबे। अकबर कहले हो ठीक अछि, सबु सत्य मानी जाई पहुंचले वृंदावन रे, सेठी तांको आश्रम पाखरे पछपटे लुचिकी रहिले। तापरे एमती गाधेबा को गले गुरु स्वामी हरिदास जी। तापरे जेतेबेले गाधेकी आसुचंती, तांको मुखरु एमिति स्वतस्फूर्त संगीत झरी आसिला, अकबर पूरा पूरी सते जेमिति कौनसी प्रकार भावरे भासी गले से संगीतर लहरी भितरे, सते जेमिति से मोहग्रस्त हो गले, आउ से फेरी आसी पारु नांती नॉर्मल स्टेट को। एमिति तांकर सुनिकरी तांको गीत को एमिति से भाव विह्वल हो जाइछन्ती, आखिरु धार धार लुह बोहिबाकु लागि। गोटे शब्द भी कहि पालेनी तानसेन को से भूली जाइछन्ती जेठी तानसेन तांको पाखरे अछन्ती, ए भली अवस्था हे गला तांकर। तापरे जेतेबेले फेरुचन्ती कहले मु गोटे कथा तुमको पचारे, मु गुरु को पचारिबी से कहीं गाऊ नाहंती, एमती तो गाइले केते पुरस्कार पाते, केते ख्याति होता, एमती से रही तुमे तांको शिष्य होइकी एते गाइकी तुमे सम्मान कहीं कौन पाइलानी, तुमर केते मर्यादा हेलानी, से कहीं गाऊ नाहंती, से कौन पाई रही चुपचाप होइकी एमती गाऊ नाहंती, से अनुसार गाइबे कि टिके सुनिबो। से कहले ए कथा आपण गुरु को पचारिबार किछि आवश्यकता नहीं, गोटे कथा आपण जानि थान। से कहले मु आज जानिली तानसेन
ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିଲି ତମଠୁ ବି ଜଣେ ଆହୁରି ମହତ୍ଵର ଜଣେ ଗାୟକ ରହିପାରନ୍ତି ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତୁମେ ହିଁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଗାୟକ ଯିଏକି ପୃଥିବୀ ଯାକର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆଉ କେହି ଏମିତି ହେଇନପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଜାଣୁଛି ତୁମଠାରୁ କେତେ ଗୁଣ ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ସିଏ, ତୁମ ଗୁରୁ। ତାନସେନ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି କେବଳ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କଣ ନା ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଗୁରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଏ, ମୁଁ ଗାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଁ, ଲୋକମାନେ ମତେ ବାହା କରିବା ପାଇଁ। ମତେ କେତେ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୋର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଭିତରେ ରହିଛି, କେତେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, କେତେ ପ୍ରଶଂସା, ପୁରସ୍କାର, ଖ୍ୟାତି, ଯଶ, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କିଛି ଯେତେ ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରକାରେ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି, ମତେ କାହିଁ କେତେ ଖୁସି ଦିଏ ସେଗୁଡାକ। ମୁଁ ଚାହିଁ ରହେ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଖୁସି ହେଇକି ମୋ ଗଳାରେ ଗୋଟେ ମାଳ ଲମ୍ବେଇ ଦେବେ, କେତେବେଳେ ତାଳି ମାରିବେ, ସେଇଗୁଡାକ ମୁଁ ଚାହିଁ ରହେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଗୁରୁ ଏସବୁ କିଛି ଚାହାନ୍ତିନି। କେବଳ ସିଏ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଗାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଯାଏ, ଅନ୍ତର ସତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ତାଙ୍କ ମୁଖର ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଗାୟନ ଝରି ଆସେ, ସଙ୍ଗୀତ ଝରି ଆସେ। ସଙ୍ଗୀତଟା ମୋର ଗୋଟେ ବିଜନେସ ହେଇଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏହାକୁ ନେଇକି ହିଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରୋଜଗାର କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯଶ, ଖ୍ୟାତି ଏସବୁ ବାହ୍ୟ ଚେତନା ଭିତରେ ମୁଁ ରହିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଗୁରୁ ହରିଦାସ ଜୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ସଙ୍ଗୀତକୁ କେବେ ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଏବଂ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଆନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଝରି ଆସେ, ସେ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ସେଇ ଦିଗରେ କେବଳ ଉନ୍ମିଳିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ କରି ତ ଆପଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ବି ସେ ଗାଇବେନି, ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିବି ବୋଲି ଯାଇକିରି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିକି କେତେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ବି ସେ ଗାଇବେନି। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଇବା ଏଇ କଥା ସେ ଚାହାନ୍ତିନି। ସେଇ ଅନ୍ତରରୁ ଯୋଉ ସ୍ୱର ଝରି ଆସିବ, ଅନ୍ତର ଭିତର ଯୋଉ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଏଇଠି ଭାସି ଉଠିବ, ତାହା ପାଇଁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଭୋର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ ସାରନ୍ତି, ସେଇ ପବିତ୍ରତାର ଭାବ ଭିତରେ ଅନ୍ତର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କର ଗାଇ ଉଠେ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ସେଇ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଏ। ଯିଏ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଭକ୍ତିରେ ବୁଡି ଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଲାଗି ହିଁ ଗାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏଠି ଆକବର ନାହାନ୍ତି, ସମ୍ରାଟ ଆକବର ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜୟଗାନ କରିବେ। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୟଗାନ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ଗୀତ ଗାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ କାହାର ପ୍ରଶଂସାରେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତିନି, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଆନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ଯେ ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଉପଦେଶ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୀତ ଶୁଣେଇବେ, ନାହିଁ କରିଦେବେ, ଆପଣ ନିରାଶ ହେବେ, ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରହସ୍ୟଟି ରହିଛି ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି। ଏମିତି ହିଁ ଅନ୍ତରର ଆତ୍ମା ଭିତରୁ, ଅନ୍ତରରୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଝରି ଆସିବା ଦରକାର ସଙ୍ଗୀତ, ଏବଂ ତାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟ କାହାରି ପ୍ରଶଂସା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟ କାହାରି ଗୁଣଗାନ ପାଇଁ ଯୋଉ ସଙ୍ଗୀତ, ବାସ୍ତବରେ ତାହା କେବଳ ଏଇ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସିନା ଜଣେ ଗାଇପାରେ, ଯୋଗ ସାଧନାରେ ତାହା ଆମକୁ ସହାୟକ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ଆତ୍ମାର ସ୍ୱର ନୁହେଁ। As for your singing, I was not speaking of any new creation from the aesthetic point of view, but of the spiritual change. What form it takes must depend on what you find within you when the deeper basis is there. ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସାଧକଙ୍କୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଆଜ ଏଇଠି ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ଚିଠିଟି ସାହାନାଦୀଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୋଲି
ଜାଣି ହଉଛି, କାରଣ ଏଠି ପୂର୍ବରୁ ବି ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଲେ ଯେ କହିଲେ ଇଟ୍ ଇଜ ଓନ୍ଲି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଇନର ସିଙ୍ଗର କ୍ୟାନ୍ ଟେକ୍ ହର ପ୍ଲେସ୍। ସେଇ ଯୋଉ ଫେମସ ସିଙ୍ଗର ସିଏ ହଜିଯିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜାଗାରେ ଅନ୍ତର ଗାୟକଟି ଆସି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଗାୟନ ପାଇଁ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ। ମୁଁ କିଛି ନୂତନ ସର୍ଜନା କଥା କହୁନି, ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ, ଆଉ ଟିକେ ଏମିତି ଗାଇଲେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, କିଛି ନୂଆ ତା ଭିତରେ କ୍ରିଏସନ ସର୍ଜନା ତା ଭିତରେ ରହୁ ବୋଲି ମୁଁ ଏଇଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନି। ଗୁରୁତ୍ୱଟି ରହିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ। ଯୋଉ ଗାୟନଟି ଆମେ ବୋଲୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ବି କୌଣସି ଭକ୍ତି ନିବେଦନ କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର କରିପାରିଲୁ, କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିଲୁ, ତାହା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱଟି କଦାପି ରହିବନି। ତା ଭିତରେ କେତେ ସ୍ୱରରେ କେତେ ନୂତନତ୍ୱ ରହିଛି ତାହା ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ତା ଭିତରେ ଆମ ଗାୟନ ଭିତରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର। ଗାୟନଟି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଅଭିମୁଖୀ ହେବା ଦରକାର। ବେଳକୁ ବେଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା କେମିତି ସେଇ ଆତ୍ମା ଅଭିମୁଖୀ ହବ, ତାହା କେମିତି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବେଳକୁ ବେଳ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିବେଦିତ ହବ। କିଏ ଶୁଣିବ ନ ଶୁଣିବ, କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ଯେମିତି ମୋଟେ ହିଁ ରହିବନି। ମୁଁ ଗାଉଛି ସେଇ ଭାବ ବି ରହିବନି। ଆମେ ପୁରା ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ହରେଇ ଦଉଥିବା ଏବଂ ଆଗକୁ ଯାଇ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବା ଦରକାର ଆମ ଗାୟନରେ। କୋଉ ରୂପ ତାହା ଧାରଣ କରୁଛି, ଗୀତ ଗାଇବାଟି, ଗାୟନଟି କୋଉ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି, ତାହା ନିର୍ଭର କରିବ ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯୋଉ ଗଭୀରତମ ସ୍ତରରେ ସେଇ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଭିତ୍ତି କରିକିରି ସେ ଗାୟନଟି ଯାହା ହୋଇ ଉଠିବ ତାହା ହିଁ ହବା ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଆମ ମନୋଭାବ ନୁହେଁ, ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ନୂତନ ସର୍ଜନା ତା ଭିତରେ ପଶିକି କେମିତି ଟୁଇଷ୍ଟ ହେଇଛି ସ୍ୱରରେ, କେମିତି ପ୍ରକାର ଏମିତି ନୂଆ ସ୍ୱରଟେ କେହି କରିନାହାନ୍ତି, ବା ଏମିତି ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ହେଇଯାଇଛି ତା ଭିତରେ, ବା ଏଇ ଗୀତଟି ଏମିତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଏସବୁଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଏଗୁଡିକ ପ୍ରଥମରୁ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ଏଗୁଡିକ ଯିବ ଆଗକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଯେ କେବଳ ଏବଂ କେବଳ ତାହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତତର ହେଇ ଉଠୁଥିବ। ଆଉ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଠି ଯୋଗ ସାଧନା ଭିତରେ ଆମେ ଗାୟନକୁ ନେଇକି ସାଧନାରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା, କେମିତି ଗାୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧନା ହେଇପାରିବ, ତାହା ଆମେ ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାରୁ ଜାଣୁଛେ। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଭିତରେ ଆହୁରି ଆତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଉଠୁଥିବାର ଭାବଟି ଆସୁଥିବ। ନା ଲେଖାରେ ସେଇ କଥାଟିକୁ ଖୋଜିବା, ନା ସ୍ୱରରେ ସେ କଥାକୁ ଖୋଜିବା, ନା କିଏ କଣ ଭାବୁଛି ନ ଭାବୁଛି ତା ଭିତରୁ ନିଜକୁ ମାପିବା, କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାକୁ ନିବେଦିତ କରୁଥିବା ଗାୟନଟିକୁ ଯଦି ତେବେ ଅଧିକତର ଗଭୀରତର ଗୋଟିଏ ଭିତ୍ତି ଏଥିରେ ସ୍ଥାପିତ ହବ ଏବଂ ତାହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇ ଉଠିବ। ଆମର ଗାୟନଟି ଦିବ୍ୟ ହେଇ ଉଠିବ। I do not see any necessity for giving up singing altogether, କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଯେ ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ଯେ ତୁମେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଏଠି ସଙ୍ଗୀତ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏଇ କଥାଟିରେ ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଭାବନ୍ତି, ଶାହାନାଦୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କିଛି ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସଙ୍ଗୀତଟି ଆଜି ଗୀତଟି ଗାଇଲ, ତାହାରି ଭିତରେ ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀରତାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଗାୟନଟି ଆହୁରି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହବା ଦରକାର। ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ହେଉଥିଲେ ତାହା ପ୍ରଭୁ ଜାଣି ଯାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ଏମିତି କହୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଶାହାନାଦୀ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଗାଇବିନି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ହଉନି, ମୁଁ ତ
ଠିକ ରେ ଗାଇ ପାରୁନି, କଣ କରିବି, କେତେ ଦିନ ଗାଇଲିଣି, ଏମିତି କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ପୁଣି ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ଗାଇ ହେଇଯାଉଛି, କଣ କରିବି, ଆଉ ଗାଇବିନି, ଏମିତି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ବି କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସେଇଆ, ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା ଏଇ କଥା କହିବାରେ। It is the logical conclusion from what I have written to you, not now only but before, that the inner change must be the first consideration and the rest must arise out of that. ତାହେଲେ କେମିତି ହବ, ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ତର ଭିତର ଗାୟନଟି କେମିତି ଆସିବ? ଆମେ ଏଣେ ଚେତନାରେ ବହୁତ ବାହାର ହେଇକି ରହିଥିବୁ, ଅର୍ଥାତ ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ଚେତନା ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିବୁ। କେମିତି? ଆମର ଉତ୍ସାହ ଥିବ, ଦ୍ୱେଷ ଥିବ, କ୍ରୋଧ ଥିବ, ଅହଂଭାବ ଥିବ, ନିଜର ଯଶ ଖ୍ୟାତିର ଇଚ୍ଛା ଗୁଡିଏ ଥିବ, ଏମିତି କେତେ ଗୁଡେ କଥା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡିକ ଥିବା ବେଳେ କେମିତି ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ସେଇ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ୱରଟା ବାହାରକୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇଯିବ? ଏ ତ ଅସମ୍ଭବ ହେଇପଡେ। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଧନାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଭିନିବେଶ କରିବା, ସାଧନା ଦିଗରେ ଆମେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହୁଥିବ, ଆସ୍ପୃହା ରହୁଥିବ ଏବଂ ତାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ, ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଥିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଭିତରେ ଏଇ କଥାଟି ସମ୍ଭବ ହବ। ନିଷ୍ଠା ଯଦି ରହିଥାଏ ଏଇ କଥା ସମ୍ଭବ ହବ। ଏବଂ ଆମର ଏଇ ବାହ୍ୟ ଚେତନା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଗୁଡିକ ନେଇକି ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି, ଆମର ବାହ୍ୟ ଚେତନା କିଛି କାମନା, ବାସନା, ଏଇ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଅହଙ୍କାର, ଯେତେକ ଲାଳସା, ଯଶ ଖ୍ୟାତି ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମ ଚେତନାକୁ ଯୋଉଗୁଡାକ ବେଢି ରହିଛନ୍ତି, ପୁରାପୁରି ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ଜୀବନଟି ପୁରା ଆଗକୁ ଚାଲିବାରେ ଲାଗିଛି, କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଏବଂ ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ଆମ ଅନ୍ତରକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଅନ୍ତର ଶୁଦ୍ଧ ହବ, ଅନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ସମ୍ଭବ ହବ। ସେଇ ଅନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଗାୟନ ତାହା ଆମ ଜୀବନରେ ଫୁଟି ଉଠିବ। ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀ ହରିଦାସ ଜୀଙ୍କର ସେଇ କଥା ହେଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଚେତନାକୁ ପ୍ୟୁରିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯଶ ଖ୍ୟାତି ଏସବୁ ଠାରୁ ନିଜକୁ କେତେ ଦୂରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସବୁରୁ ପୁରା ଭିନ୍ନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ସେଗୁଡାକୁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ତାନସେନ ସେଇଗୁଡିକରେ ବୁଡି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେ ବାହାରୁ ତାନସେନଙ୍କ ଭଳି ସିଙ୍ଗର କେହି ନଥିଲେ, ବାସ୍ତବରେ ନଥିଲେ, ଏତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଗାୟକ ଆମେ ଆଜି ଯାଏଁ ବି ତାନସେନ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦଉ, ଯିଏ ଗାଆନ୍ତି ଭଲ ଗୀତ, ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଏ ସେଭଳି ତାନସେନଙ୍କ ନାଁଟି ନେଇକିରି। କିନ୍ତୁ ତାନସେନଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱାମୀ ହରିଦାସ ଆହୁରି ମହତ୍ତର ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଇ ପ୍ରକାର ବାହ୍ୟ ଅଶୁଦ୍ଧତା ଭିତରେ ନିଜକୁ ରଖିନାହାନ୍ତି, ସେ ନିଜକୁ ପରିଶୋଧିତ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ହେଇକି ଅନ୍ତର ସ୍ୱରଟି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଛି, ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ନିବେଦିତ ହେଇଯାଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଯୋଉ ଏକ୍ସଟାସି ସେ ତାହା ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି ଚତୁର୍ଦିଗର ବାତାବରଣ ଭିତରେ, ଯିଏ ଶୁଣୁଛି ସେ ବିମୋହିତ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଛନ୍ତି। If singing to an audience pulls you out of the inner condition, then you could postpone that and sing for yourself and the divine until you are able, even in facing an audience, to forget the audience. If you are troubled by the failure or exalted by success, that also you must overcome. ପ୍ରଭୁ ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଗୁଡିକ ଏଇ ତିନୋଟି ଧାଡି ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ଅଡିଏନ୍ସଙ୍କ ଆଗରେ, କିଛି ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ଗୀତ ଗାଉଛେ, ପରିବେଷଣ କରୁଛେ ସଙ୍ଗୀତ, ସେ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ଭିତରେ ଯଦି ଅଡିଏନ୍ସ କେତେ ଲୋକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ସେଠି ଆମକୁ କିଛି ଉତ୍ସାହିତ ବି କରିବେ, କେତେ ଜଣ ଶୁଣିକି ସେମାନେ ଭାରି ଖୁସି ବି ହେଇଯାଉଥିବେ, ସେଗୁଡିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହବ ଆମକୁ। ଯଦି ସେଗୁଡିକ ଦେଖି ଆମ ଚେତନା ସେଠି ସ୍ଫୀତ ହେଇ ଉଠିଲା, ଫୁଲି ଉଠିଲେ ଆମେ ଯେ କେତେ ବଢିଆ ଗାଉଛେ, ସେଥିରେ ଇନର କଣ୍ଡିସନରୁ ସେଇ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିବାର କଥା କୁହାଗଲା, ସେଇ ଆନ୍ତର ସ୍ଥିତି ସହିତ ଯୋଡି ହେଇକି ନ ରହିପାରୁଛେ, ଯଦି ଏମିତି ଅଡିଏନ୍ସ କୁ ଫେସ୍ କଲେ, ତାହେଲେ ବେଟର ସେ ଅଡିଏନ୍ସ କୁ ଫେସ୍ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ। ତାହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ସାଧକଙ୍କର ଚିଠିର ଉତ୍ତରରେ।
କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେଗୁଡିକ ତୁମକୁ ସେଇ ଅନ୍ତର ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଟାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଗୁଡିକୁ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା କଥା, ସେଗୁଡିକୁ ପୋଷ୍ଟପୋନ କରିଦେବା କଥା, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା କଥା। ସେଗୁଡିକ ଏବେ ନ ହଉ ପରେ କେତେବେଳେ କରିବା। ତାରି ଭିତରେ ନିଜେ ନିଜେ ସେଇ ସାଧନାର ମନୋଭାବ ନେଇକିରି ସେମିତି ଗାୟନର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର, ଯେମିତି ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଉତ୍ସାହିତ ହବ। ଆଉ ବାହାର କଥା ଏଠି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିବନି। କେତେ ଜଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିଏ ଶୁଣୁଛି, କଣ କହୁଛି, କାହା ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିଲା, କାହା ମୁହଁରେ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ଦେଖାଗଲା, ଏଗୁଡାକୁ କିଛି ଯେମିତି ମ୍ୟାଟର କରିବନି। ଆଉ ସେଇ ଅଭ୍ୟାସଟି କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ଗାୟନଟିକୁ ନିବେଦନ କରିବାର ଗୋଟେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ ନିଜ ଭିତରେ ଜାରି ରଖିବାକୁ ହବ। ତେବେ ଯାଇ ଏଇ ଅଡିଏନ୍ସକୁ ଫେସ୍ କରିବା ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଉ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ରହିବନି। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିବେଦିତ ହଉଥିବ ଏବଂ ଅନ୍ତର ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇ ତାଙ୍କର ଭିତରୁ ଯୋଉ ଗାୟନ ଝରି ଆସୁଥିବ ତାହା ହିଁ ଏଠି ପ୍ରକାଶିତ ହଉଥିବ, ଏଠି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହଉଥିବ। ସେଇଆ ହିଁ ଥିବ। ଅଡିଏନ୍ସ ଆମ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିବେ ନାହିଁ। ଏଠି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଆମ ପାଇଁ ଅଡିଏନ୍ସ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଥାଆନ୍ତି। କିଏ ମତେ କେତେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ସେଇଟା ହିଁ ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାଏ। ମତେ କେତେ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ବାବା, ମତେ ଖୁବ କମ ଲୋକ କହିଲେ ସେ ଅମକ ଗାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ମତେ ଏତେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁନି ବା ମୋର ଏତେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ଏମିତି ଲାଗେ ଖୁବ କମ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଟିକେ ଦରକାର, ଆଉ ଟିକେ ଦରକାର। ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କଥାଟିକୁ ଆମେ ବଢେଇ ଚାଲୁ, ଏଟା ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଜିନିଷ। ସାଧନା ହବା ମାର୍ଗରେ ସଙ୍ଗୀତଟି ଆମ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ବାଧା ହେଇଯାଏ, ଗୀତ ଗାଇବାଟି ଆମ ପାଇଁ ବାଧା ହେଇ ଛିଡା ହୁଏ। ଆମେ ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ଜଣେ ଗାୟକ ହେଇଯାଇପାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇକରି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହବା ଆମ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ହେଇପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ବାହ୍ୟ କଥା ଗୁଡିକ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବାହାରେ ନିଜକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ବା ସେଠି ଗୀତ ଗାଇବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଅନ୍ତର ଭିତରେ କେମିତି ଯୋଡି ହେଇ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିବା, ତାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ବରଂ ଭଲ। ଏବଂ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିବା ଯେ ଆମେ ଅଡିଏନ୍ସକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେସ୍ କରିପାରିବୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବନି, କୌଣସି ଦୁଃଖ ଲାଗିବନି, କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି। କମ ଅଛନ୍ତି, ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଶୁଣୁଛି ନ ଶୁଣୁଛି, କିଛି ଫରକ ହିଁ ପଡିବନି। ସେତେବେଳେ ଆସିପାରିବୁ। ଆମେ ଅଡିଏନ୍ସକୁ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଥିବୁ ଯେତେବେଳେ, କାରଣ ଆମ ଅସ୍ତିତ୍ୱଟି ଥିଲେ ସିନା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇ ବିଚାର କରୁଛି। ଆମ ଅସ୍ତିତ୍ୱଟିକୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ହରେଇଦେବା ଲାଗି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ଆମ ଭିତରେ ସେ କଥାଟି। ଆମ ଜାଗାରେ ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସେଠି ଗାଉଥିବେ, ଏ ବାହ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗାଉନଥିବ। ଯଦି ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ଆମେ କରିପାରିଲୁ, ତେବେ ହିଁ ଆମର ସଙ୍ଗୀତ ବାସ୍ତବରେ ବା ଗୀତ ଗାଇବା ବାସ୍ତବରେ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ଦେଇ ପାରିବ। ଆମେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହେଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ତ ଯୋଡି ହେଉଛେ ଏବଂ ସେଇ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ହିଁ ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କଟି ସହଜ କରିଦେବେ, ଜୀବନ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଟ୍ରବଲ୍ଡ ବାଇ ଫେଲ୍ୟୁର or exalted by success, that also you must overcome. ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଆମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଗାୟନ ଭିତରେ ଆମେ ଚାହୁଁ ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଗୋଟେ ସଫଳ ଗାୟକ ହେଇଯିବି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରୁ, କିଛି ଗାଇଲୁ ସେଗୁଡା କେମିତି ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ କେମିତି ତା ଭିତରେ, ଆଜିକାଲି ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ କମେଣ୍ଟ, ବହୁତ ଲାଇକ୍, ବହୁତ ଆସୁ, ହେଲେ କଣ ହବ, ମତେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରିୟ ପରିଚିତ ହେଇଯିବି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ମୋର ସକ୍ସେସ ମୁଁ ପାଇବି। ଏବଂ ଯେତିକି ଆମେ ପରିଚିତ ହଉଛେ, ପପୁଲାର ହଉଛେ, ସେତିକି ଆମ ଭିତରେ ଭାରି ଗୋଟେ ଉଛୁଳି ପଡିଲା ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଆସେ। ଖୁସିରେ ମୁଁ ଏତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଜଣା ପଡିଲେଣି, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ଭଲ ଗୀତ ଗାଏ, ବଢିଆ ଗାଉଛି, ମତେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ଉଛୁଳି ପଡିବାର ଗୋଟେ ଭାବଟିଏ ଆମକୁ ଭାରି ଅତିଷ୍ଠ କରେ ବେଳେ ବେଳେ। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ,
ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏମିତି ଉତ୍ସାହ ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାରୁ ଦେଖିଲୁନି, କୌଣସି ସପୋର୍ଟ ପାଇଲୁନି, କି ଲୋକମାନେ ମତେ ଜାଣିଲେନି ଚିହ୍ନିଲେନି, ଲାଗେ ଏଇଟା ଆମର ଫେଲିୟର ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ବିଫଳତା ହେଇଗଲା। ଆଉ ବିଫଳତା ହେଇଗଲା ମାନେ ଆମେ ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହଉ। ମତେ ବହୁତ ଲାଇକ୍ସ ମିଳିଲାନି, କମେଣ୍ଟସ ମିଳିଲାନି, ଏମିତି ସବୁ ଚାଲେ। ଆଜିକାଲି ଏଇ ମାପରେ ଆମେ ନିଜକୁ ମାପୁଛେ, କେତେ ଲାଇକ୍ସ ହେଲା, କେତେ କମେଣ୍ଟସ ହେଲା, କେତେ ସେୟାର ହେଲା, କଣ ସେଗୁଡା ସବୁ ବହୁତ କଥା। ଯଦି ସେଇଗୁଡାକ ଆମର ସଫଳତା ବିଫଳତାକୁ ଏବେ ବି ମାପୁଛି, ଆଉ ସେଗୁଡିକୁ ନେଇକି ଆମେ ଖୁସି ହଉଛୁ ବା ଦୁଃଖୀ ହଉଛୁ, ସେଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ ନ କଲା ଯାଏ ଏଇ ଗାୟନକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହବା ଭାବିବା ବୃଥା ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେ ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଫଳତା ବା ବିଫଳତା ଯାହା ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହା ବାସ୍ତବ ସଫଳତା ବା ବିଫଳତା ନୁହେଁ। ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ତର ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହଉଛେ, ଅନ୍ତରରୁ ଯଦି ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଆମର ଗାଉଛନ୍ତି, ତାହା ବାହାରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହଉଛି। ମନରେ କହିଦେଲେ ହବନି, ବା ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ କହିଦେବାନି ମୋ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଗାଉଛନ୍ତି, ତାହା ବାହାରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହଉଛି, କହିଦେଲେ ହବନି। ତାହା ବାସ୍ତବ ହବା ଦରକାର। ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ହଉଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏଇ ସଫଳତା ବିଫଳତା କେବେ ବି ମ୍ୟାଟର କରିବନି, କେବେ ବି ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫରକ ପକେଇବନି ଆମ ଜୀବନରେ। ସେଗୁଡିକ ପ୍ରତି ଆମ ନଜର ହିଁ ଯିବନି। ସେଗୁଡିକ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମର ସଫଳତା ବିଫଳତା ଗୁଡିକ ଆମ ଜୀବନର ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହବାର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତାର ପରିମାପକ ହେଇକି ରହିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଯାଇପାରିବୁ, ଯୋଡି ହେଇପାରିବୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବୁ। ଏହା ହିଁ ତ ଆମ ଜୀବନର ଚରମ ସାର୍ଥକତା, ସଫଳତା। ଏଇ ବାହ୍ୟ ସଫଳତା ବା ବିଫଳତା କୌଣସି ସମୟରେ ଆମ ପାଇଁ ସେଇ ଯଥାର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇ ଦବନି। କେବଳ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯୋଡି ହେଇପାରିଲୁ, ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯଦି ସେଇ ଗାୟନଟି ବାହାରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଲା ସତରେ ବାସ୍ତବରେ, ଏବଂ ସେଇ ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଷ୍ଠାପର ହେଲୁ, ତାହା ହିଁ ଏଇ ଗାୟନକୁ ନେଇ ଯୋଗ ସାଧନ। ଏବଂ ତାହା ଆମକୁ ଯୋଡିଦେବ ସେଇ ପରମଙ୍କ ସହିତ। ଚେତନା ମିଳିତ ହବ ଦିବ୍ୟଙ୍କ ସହିତ, ଦିବ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିବ ଆମ ଚେତନା, ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହବ, ବିଶାଳ ହବ, ଦିବ୍ୟ ହବ। ଏବଂ ତାହା ହିଁ ମା ଆମ ଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମ ଠାରୁ ସେ କଥା ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗାଇବା ଭିତରେ କେତେ ଆମର ସାଧନା ରହିଛି, ଏଇ ଚିଠି କେତୋଟିରୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ତାହା ଅନ୍ତତଃ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଇଛେ। ତାହା ହିଁ ଆମ ଜୀବନରେ ପାଳିବା ପାଇଁ ବି ସମର୍ଥ ହେଉ ଏଇ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଏଇପରି ତୀବ୍ର ଆସ୍ପୃହା ମା ଆମ ଭିତରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେଇ ଆସ୍ପୃହାରେ ଦୃଢତା ଆଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ସାର୍ଥକତା ଆଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ନିବେଦନ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।